خالی پیٹ سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ یہ عمر میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ چاول کے پانی کو ابال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک والے پانی سے چہرے کو دھو لو۔ کھانے کے بعد ایک کیلا کھانے سے معدے کو بے بہا طاقت ملتی ہے۔ روزانہ ٹماٹر کھانے سے دل کی نالیاں بند نہیں ہوتی، جبکہ انار اور شہد ملا کر کھانے سے جسم کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ قبض ہو جائے تو انجیر بھگو کر کھائیں، پیٹ صاف رہتا ہے۔ سوتے وقت قل ہو اللہ پڑھیں، برکت اور حفاظت ملتی ہے۔ روزانہ مسکرانے سے ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ مرجھاتی ہوئی جلد پر دودھ لگائیں، قدرتی نکھار آ جاتا ہے۔ دل بھاری ہو تو یا اللہ کہیں، دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیموں کے چھلکے چہرے پر ملنے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ روزانہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ زیادہ نمک سے پرہیز کریں، بلڈ پریشر قابو میں رہتا ہے۔ ناک بند ہو تو بھاپ لیں، سانس کھل جاتی ہے۔ ہونٹ پھٹ جائیں تو دیسی گھی لگائیں، ہونٹ نرم ہو جائیں گے۔ ہیرے کا چھلکا پیشانی پر لگانے سے سر درد ختم ہوتا ہے اور نیند پرسکون آتی ہے۔ دل گھبرائے تو 21 بار یا رحمان پڑھیں، دل کو سکون ملتا ہے۔ روزانہ 7-8 گھنٹے نیند لیں، جسم اور دماغ تندرست رہتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو یا بھوک لگنے پر کھانے کا دل نہ کرے تو ایسے میں گڑ کا استعمال کریں۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ آب زمزم جس بیماری کے لیے پیا جائے یہ شفا دیتا ہے۔ ایک ہفتے میں جھریاں غائب کرنا چاہتے ہیں تو ایلو ویرا کاٹ کر جھریوں والی جگہ پر لگائیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرنے لگیں تو سونف کا استعمال کریں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لہسن کھاؤ، دل کی بند نالیاں کھل جائیں گی۔ میتھی دانہ کا استعمال کرنے سے سونگھنے اور چکھنے کی حس بہتر ہوگی۔ ہر دوسرے دن اسپغول پانی میں بھگو کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ جس کے بال گر گئے ہیں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں مکس کر کے سر پر لگائیں، چند دنوں میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر ناریل، ناشپاتی اور کھجور کھا لیا کرو۔ اگر دانتوں میں شدید درد ہونے لگے تو لونگ لے کر ان کو پیس کر لیموں کے چند قطرے مکس کر کے درد والے دانت پر لگا دیں۔ جو لوگ زیادہ سفید چاول کھانے کے شوقین ہوں ان کو جوڑوں کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ ہری مرچوں کو اگر زیادہ دیر تک محفوظ رکھنا ہے تو ان کی ڈنڈیاں اتار دیں۔ زیادہ چائے پینے سے انسان کے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ سر میں تیل لگا کر سویا کرو، دماغ کی اچھی گروتھ ہوتی ہے۔ اگر پیشاب ٹھہر ٹھہر کر آنے لگے تو جان لو کہ گردے ٹھیک سے کام نہیں کر رہے۔ اچانک بلڈ پریشر بڑھ جائے تو سنترا کھانے سے نارمل ہو جاتا ہے۔ آلو کو بھون کر کھانے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ ہمیشہ کھانے کے ساتھ ہری مرچ کھائیں، یہ جسم کی چربی کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور پیٹ میں گرمی نہیں ہونے دیتی۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کالی مرچ کے استعمال سے گلا ٹھیک ہوتا ہے۔ کیلا کبھی بھی خالی پیٹ نہ کھائیں، قبض ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد اگر آپ کو نیند آ جاتی ہے تو یہ ایک اچھی صحت کی علامت ہے۔
बकरी का दूध पी लेने से जिस्म के अंदर खूबसूरती आती है। केले का शेक खून की कमी नहीं होने देता और हड्डियों को मजबूत करता है। चाय पीने के बाद जो पत्ती बच जाती है उसको बर्बाद मत करें, बल्कि घर के हर कोने में उसकी धुनी दें। इससे मच्छर और मक्खियों से निजात मिल जाती है। कहा जाता है कि जो शख्स पानी को 3 सांसों में पीता है उसको फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। अगर बदन की सुस्ती को दूर करना है तो खाने के बाद थोड़ा सा नमक चख लिया करो। जो बदबख्त बेटियों को गाली देता है उस बंदे का रिज्क तंग कर दिया जाता है। अनार खाने से इंसान का दिमाग तेज होता है। सुबह निहार मुंह यानी खाली पेट आधा घंटा पैदल चलने से इंसान की उम्र बढ़ जाती है। जामुन खाने से जिस्म पर कभी एलर्जी नहीं होती। टेक लगाकर खाना मत खाओ, इससे सांस की बीमारी का खदशा होता है। अगर दाएं बाजू में दर्द हो तो यह जिगर के कमजोर होने की निशानी है। बड़ा बनने से पहले छोटा बनो, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों की बुनियाद छोटी छोटी ईंटों से ही बनी होती है। कमी और खामियां सभी में होती हैं, मगर सिर्फ नजर दूसरों को ही आती हैं। 3 चीजों से हाफजा कमजोर हो जाता है: बदनजरी करने से, जहनी दबाव का शिकार रहने से और खाने के दौरान मोबाइल वगैरह देखने से। ये चीजें आपकी कदर बढ़ा देती हैं। लोगों के हाथों में मौजूद चीजों से बेरुग़बती इख्तियार करना और बात करते वक्त अपना लहजा धीमा रखना। दोपहर के वक्त 1 घंटे की नींद दिमागी अमराज से तहफ़्फ़ुज़ देती है और डिप्रेशन से निजात मिलता है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से ज्यादा कीमती है। दिल की कैफियत क्या है? शुक्र सब्र और रजा बिल कज़ा हासिल है या नहीं? हमारा रब हमसे यही चाहता है। मुंह से पानी गिरता हो तो जामुन इस्तेमाल करो। अगर 100 साल तक जवानी बरकरार रखना है तो गोश्त हमेशा जवान जानवर का खाओ। बैतुल खला में कपड़े मत लटकाया करें, इससे खारिश जैसी बीमारी आती है। जिन लोगों के गुर्दे में मसला हो वो लोग केला कभी इस्तेमाल ना करें। चटनी में काला नमक शामिल करने से चटनी काफी दिन तक खराब नहीं होगी। सफेद जीरा कैंसर से महफूज रखता है और जिगर के लिए भी मुफीद है। भिंडी का सालन खाने से खून की शुगर की मिकदार नहीं बढ़ेगी। ज्यादा पानी पियो, ये खाने को हजम करता है, अकल में इजाफा करता है और गुस्से को ठंडा करता है और कड़वाहट खत्म करता है। खुशबू सो दिल की बीमारी कम होगी। सोने से कबल अदरक का टुकड़ा खा लिया करो, पेट बाहर नहीं आएगा। हंसना दिमाग में तनाव कम करता है। हंसना इंसान को कई किस्म की बीमारियों से बचाता है और ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। अगर आप जरा मेहनत वाला काम करते हैं तो हल्का सा इत्र जरूर लगा लिया करें। जो लोग नाखून खाते हैं वो बीमारियों में घेरे जा सकते हैं, क्योंकि नाखूनों में जरासीम ज्यादा होते हैं। काम के दौरान हरगिज खाना मत खाओ, हमेशा एक वक्त पर खाना खाओ। अगर वक्त गुजर जाए तो खाना मत खाओ। मसूर की दाल ज्यादा से ज्यादा खाएं, ये पेट की बीमारियों से निजात दिलाती है। ज्यादा लस्सी पीने से जोड़ों का दर्द का मसला हो जाता है। ऊंट का गोश्त खाने से उम्र बढ़ती है। बादाम की गिरी रोजाना निहार मुंह खाओ, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल पर रहेगा। गर्म पानी से नहाओगे तो बाल कमजोर होंगे। पानी कम पीने से होंठ काले होते हैं। उबले हुए पानी के साथ दवा लेने से दवा जल्दी असर करती है। सब्जी का सालन ज्यादा से ज्यादा खाने से जिस्म में खूबसूरती बढ़ती है। जिनका हाजमा ठीक ना रहता हो उनको रोजाना गन्ने का जूस पिला दो। इस पगोल का छिलका दूध में शामिल करके पीने से दिल को ताकत हासिल होती है। पानी में सब्ज इलायची उबाल कर पीने से बुखार उतर जाता है। ज्यादा ठंडा पानी पीने से बुढ़ापा जल्दी आता है। गुड़ में अजवाइन मिलाकर रोजाना निहार मुंह खा लो, पेट की इजाफी चर्बी कम होने लगेगी और टांगों का दर्द बेचैनी भी सुकून में आ जाएगी।